हाँ जी, अज आप गल करांगे 10वीं जमात समाजिक सिक्ख्या नागरिक शास्त्र पाठ नंबर 13 भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 तो 60 शब्दों में लिखो। ऊड़ा भारत में धर्म निरपक्षता, इसके बारे लिखना अपने। उत्तर लोकतंत्री राज नागरिक के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिंदा। भारत एक अजिहा देश है जिस विच वख-वख धर्मां जातां ते नस्लों के लोग बसते हैं। भारतीय संविधान ने भारत नूं धर्म निरपक्ष राज बनाया है क्योंकि भारत विच किसी धर्म नूं भी राज धर्म का रुतबा नहीं दिता गया, भाव किसी भी धर्म नूं सरकार की सरपरस्ती प्रदान नहीं की गई। प्रश्न नंबर 2 श्रोमणी अकाली दल की प्रमुख विचारधारा। उत्तर नंबर 1 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ शांति आपसी प्रेम भाव भाईचारक सांझ मित्रता ਅਤੇ ਸਰਬੰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ विश्वास। नंबर 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। नंबर 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। नंबर 4 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ईडी भारत के किसी एक राष्ट्रीय दल ते नोट लिखो। उत्तर इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रवाद के विकास दौरान 28 दसंबर 1885 विच ब्रिटिश अधिकारी सर A.O. ह्यूम ते होर देशभगत नेतावां की सरपरस्ती हेठ की गई। इसकी अगवाई हेठ देशवासियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जित्ती और देश को आज़ाद करवाया। 1968 और 1978 में 2 बार यह पार्टी वंडी गई। कांग्रेस पार्टी की अगवाई का सदा मध्य और उच्च मध्य वर्ग के हत्थों में रही है। इसनूं गरीब और अनपढ़ लोगों, मजदूरों, पछड़ियां जातां, धार्मिक घट गिणतियां ते इस्त्रियां का सहयोग मिलता रहा है। अजकल इसका चोण निशान हत्थ है। हत्थ पंजा वो चोण निशान अज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सस्सा भाग आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा। नंबर 1 खेतीबाड़ी और उद्योग खेत्र में सुधार करना। नंबर 2 खेती का आधुनिकीकरण करना, छोटे किसानों को आसान किश्तां ते घट ब्याज ते करजा देना। नंबर 3 फसलों ते पशुओं का बीमा कराना। नंबर 4 घरेलू उद्योगों को सहायता ते सुरक्षा देनी लिखा जाएगा, ठीक है, देनी। हाँ भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा। उत्तर भारतीय जनता पार्टी देश की एकता ते अखंडता, लोकतंत्री संस्थावां का विकास और फासिस्ट प्रवृत्ति के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना, धर्म निरपक्षता, गांधीवाद और समाजवाद विच अटुट विश्वास करती है। हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 तो 60 शब्दों के विच दिओ। इत्थे दिओ लिखा जाएगा, इत्थे 60, ठीक है। नंबर 1 लोकतंत्र की चोण विधि प्रक्रिया का संखेप वर्णन करो, ठीक है। अपने चोण की प्रक्रिया जी, ठीक है, चोणां किवें हुंदियां ने, वो शुरुआत किवें हुंदी है ते एंड ते जिहड़ी आपां वोटां पाया हुंदियां उन्हां दी गिणती तक सारी प्रक्रिया दसांगे। स्टैप बाय स्टैप देखते हैं हुण आपां। नंबर 1 चोण खेत्र निर्धारित करना। विधान सभा की चोण लई सारे राज नूं बराबर खेत्रां विच वंड दिता जांदा है। इस काम की योजनाबंदी चोण आयोग द्वारा किया जाता है। हुण बच्चों जिहड़े भी खेत्र दे विच मतलब चोणां होणीआं ने, ठीक है, उसके अलग अलग खेत्र वंडे जाते हैं छोटे छोटे बराबर, ठीक है। इस तरह ये खेत्र के विच अलग लोग इस जगह पर वोटां पाउणगे, इस जगह पर पाउणगे, इस जगह पाउणगे, उसनूं बराबर के हिस्सों में वंडिया जाता है। नंबर 2 है मतदाता सूची। एक मतदाता सूची होंदी है, जिहड़े बंदे दा उसदे विच नां नहीं हुंदा वो वोट पा नहीं सकदा, ठीक है। जिहड़े दा नां हुंदा उही वोट पा सकते हैं। चोणां करवाउण लई हरेक चोण खेत्र की मतदाता सूची तैयार की जाती है। वो ही मतदाता वोट पा सकता है जिसका नां चोण खेत्र की वोटर सूची में दर्ज है। तो जिहड़े व्यक्ति का जिहड़े खेत्र की वोटर सूची में दर्ज है उस खेत्र के विच जाके वोट पाएगा, ठीक है। नंबर 3 चोण मिति का ऐलान। चोण आयोग द्वारा चोणों का ऐलान करने उपरंत चोणों का पूरा प्रोग्राम उलीकदा है। नामजदगी फार्म भरन की मिति, नामजदगी वापस लैण की मिति, छाणबीण करन की मिति निश्चित करता है। फिर चोणों का दिन, समा ते वोटां की गिणती करन, नतीजों का ऐलान करन की मिति निर्धारित करता है। नंबर 4 है साडे कोल नामजदगी फार्म भरना। चोण आयोग एक मिति निश्चित करता है। जो उम्मीदवार चोण लड़ना चाहते हैं वो अपना नामजदगी फार्म उस मिति तक भर देना। नामजदगी फार्म रिटर्निंग अफसर नूं निश्चित मिति और समय तक पेश करने जरूरी हैं। नंबर 5 नाम वापसी। सारे उम्मीदवारों की नामजदगी के फार्मां की जांच पड़ताल करने उपरंत एक निश्चित मिति तक अपने नाम वापस लैण का अधिकार होंदा है। जेकर कोई उम्मीदवार अपना
ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 6 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 7 ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲੀ ਮਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਨੰਬਰ 1 ਲੋਕ ਮਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਜਨਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਲੋਕਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਲੋਕਮਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਲੋਕਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਊੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ। ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ 4 ਕੰਗਾਲੀ ਬੂੜ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 5 ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6 ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਨੰਬਰ 7 ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਨੰਬਰ 8 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਘ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1/2 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। 1917 ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿੰਨਤ ਮੁਥਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ
ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 1924 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਨੰਬਰ 1, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹਿੱਤ, ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 5, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 6, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ, ਚੇਤੰਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖੱਖਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ 1, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 4, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਇੱਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।